एव सर्वसम्पन्न तस्मै श्रीगुरवे हरिपुरुष जगद्बंधु महाउद्धारण चारिहस्त चंद्रपुत्र हाकितपतन प्रभु 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 हे अनंतानंतम वंदे ब्रह्म शिवाराध्यं पंचतत्त्व स्वरूपिणं श्रीहरिपुरुषं वंदे श्रीजगद्बंधु सुंदरम वंदे अहं परमानंदं महावतरणं परम कृष्ण गौर जगद्बंधुं वंदे भक्त्या जगद्गुरुं वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौरदय पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमनुतौ अनार्पितचरिं चिराद्गर्णय अवतीर्ण कलौ समार्पयदुन्नतोज्ज्वलरसं सभक्तिश्रियम् हरिपुराटा सुन्दराद्भुति कदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दर स्फुरतव सचिनन्दन गढ़ाभिराभिराममृगमदतिलकं कुन्दलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्भुकण्ठं स्मितशुभमुखं स्वाधनस्तु वेदुष्यमं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनभूषितां वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् आजनुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमोऽस्त्रिकालसत्ताय जगन्नाथसुताय च सभृत्ताय सपुत्राय सकलत्रयते नमः तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितहरि तत्रैव गंगा यमुना सिन्धुश्चैव सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र च्युतकथापुषम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वंशाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः भक्तिशास्त्र भागवत सार करविरत अनासक्ति शुद्ध भक्ति भाव सुनिर्मल श्री श्री हरिपुरुष प्रभु जगद्बंधु सुंदरस्य लेखनी प्रसूतं महावाक्यं शिवसिद्धाय श्रीमद्भागवत पाठ शिबिनी काशी कांची कांत्यावंते दारावती मधुरादि नाना तीर्थादि पर्यटन जादृशी पुण्यं तादृशी पुण्यादय पुण्यधुर भागवत कथाय श्रवन्ति एकदा नैमिषारण्ये गत वैगुण्य विस्तृति पुण्य सकल जनगण मान्य भृगुनंदन सौनिकाधीर षष्ठी शस्त्र ऋषि श्रोता रोमहर्ष नंदन श्री नंद नंदन से चरण परायण परम कारुण्य चुतमुनि भक्त एदिके ब्रह्म शापग्रस्त सदा हृदय त्रस्त त्यक्तेन्द्रिय प्रस्थ गंगा तीरस्थ चक्रवर्ती महाराज परीक्षित श्रोता परमहंस चूड़ामणि भक्तकुल मुकुटमणि परम कृपाल सुखदेव स्वामी चरण भक्त से शुकुवाच नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वैष्णव ततो जयमुदीरये जय जय श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तबिंद जय देव सनातन भट्ट गुणात श्रीदेव गोपाल भट्ट दास गुणात ऐसा गोसाई करे चरण वंदन जहाँ ते विघ्न नाश विष्णुपुरम निताय गौ सीताना शिवार गदाधर वंशदत्तमय हरि श्री श्री हरि पुरुष प्रभु जगद्बंधु सुंदराय नमः श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमः
नित्यानंद चंद्राय नमो शांति गुरुनाथाय नमो ओम नमो ब्रजराज नंदनाय नमो भगवत वासुदेवाय भगवत वासुदेवस्य वाङ्मय मूर्ति स्वरूपाय श्रीमद् भागवत ग्रंथ महापुरुषाय वैष्णवेभ्यो नमो ब्राह्मणेभ्यो क्षत्रिगणेभ्यो सज्जनगणेभ्यो मातृगणेभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। जय जगद्बंधु। वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदित गौरदय पुष्पवंत चित्र छंदौ तमंद। এই শ্লোকটি শ্রী চৈতন্য চৈতামিতে মঙ্গলাচরণ। এই শ্লোকটিতে শ্রী শ্রী চৈতন্য চৈতামিতকার অর্থাৎ যিনি শ্রী শ্রী চৈতন্য চৈতামিত রচনা করেছেন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চরণ কলিহত জীবের জন্য একটা অভিনব সংবাদ পরিবেশন করেছেন। অভিনব সংবাদটি হলো বলছেন পুষ্পবন্ত সহোদিত। পুষ্পবন্ত শব্দে চন্দ্র এবং সূর্য উভয়কেই বোঝায়, আর সহোদিত শব্দে একই সময় উদিত হয়েছে এরূপ বোঝায়। অর্থ দ্বারা একই সময় চন্দ্র সূর্যের উদয় হয়েছে, কিন্তু আমরা সকলেই জানি একই সময় চন্দ্র সূর্যের উদয় হয় না। দিনের বেলা সূর্য ওঠে, রাতের বেলা চন্দ্র ওঠে। তো শ্লোকে বলেছেন সহোদিত, একই সময় উদিত। কেন উদিত হয়েছেন তার একটা কারণও বলছেন, একটা হেতুগর্ভ ভীষণ দেবে। তমনুদৌ, তমনুদৌ শব্দের অর্থ হল তম মানে অন্ধকার। তমনুদৌ মানে অন্ধকার দূর করার জন্য একই সময় চন্দ্র সূর্যের উদয় হয়েছে। চন্দ্র সূর্যের উদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়, অন্ধকার চলে যায়, আমরা সবাই জানি। অন্ধকার যায় বটে, কিন্তু সকল অন্ধকার যায় না। সকল অন্ধকার বলতে এখানে দুই প্রকার অন্ধকার কথা বলা হয়েছে। একটা বহির্জগতের অন্ধকার, একটা অন্তর্জগতের অন্ধকার। অন্তর আকাশের অন্ধকার, চিত্ত গুহার অন্ধকার। আকাশে যে চন্দ্র সূর্য দেখি, চন্দ্র সূর্যের উদয় আমার অন্ধকার দূরীভূত হয়, কিন্তু সে অন্ধকারটা হলো বাইরের অন্ধকার। কিন্তু আমাদের সকলের অন্তর্জগতের অন্তর আকারের চিত্ত গুহায় যে একটা অজ্ঞান দূরব অন্ধকার আছে, অন্ধকার দূর করার সামর্থ্য আকাশের চন্দ্র সূর্যের নেই। শ্রীল শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চরণ যে অভিনব সংবাদ দিলেন, তাতে আমরা দুটো আশ্চর্য সংবাদ পেলাম। কি কি? এক অদ্ভুত সমকালে দোহার প্রকাশ, আর এক অদ্ভুত চিত্ত গুহার তমকনে নাশ। এক অদ্ভুত, একই সময় চন্দ্র সূর্যের উদয় হয়েছে,
আর এক অদ্ভুত, আমাদের অন্তর আকাশ অন্ধকার বিনাশ। এই চন্দ্র এলেন কোথাতে তাও বলছেন। কি বলছেন? ব্রজে যে বিহরে পূর্বে কৃষ্ণ বলরাম কটি চন্দ্র সূর্য যিনি দোহার নিজ ধাম, সেই দুই জগতের হইয়া সদায় গৌর দেশে পূর্ব শৈলে করিল উদয়। দাবরেশের ভাগে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বলরাম রূপে যাহারা আবির্ভূত হয়েছেন, তারাই কৃপা করে আবার আবির্ভূত নাম নিয়েছেন কি? শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, যাহারা প্রকাশে সর্ব জগৎ আনন্দ। শ্রীকৃষ্ণ হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, বলরাম হয়েছে নিত্যানন্দ। এই দুই ভাই চন্দ্র সূর্যের ন্যায় যুগপৎ উদিত হয়ে জীবের অন্তর আকাশ অন্ধকার বিনাশ করে ভাগবতের সাথে আমাদের সাক্ষাৎকার করেছে। এই যে আমরা ভাগবতিকতা আস্বাদন করি, এটা মহাপ্রভু কৃপার দান। কৃপা করে আস্বাদন করে আমাদের আস্বাদন করিয়েছে। মহাপ্রভু কৃপা ছাড়া ভাগবতিকতায় প্রবেশ করা যাবে না। তিনি কৃপা করে যদি আমাদের শ্রবণেন্দ্রকে অপ্রাকৃত করেন, তবে আমরা শুনতে পাব। আর বাক শক্তি যদি অপ্রাকৃত হয়, আমরা বলতে পারব। অর্থাৎ চেষ্টা করে শোনাও যাবে না, চেষ্টা করে বলাও। মহাপ্রভুর সাপেক্ষ মহাপ্রভুর আতুল চরণে প্রার্থনা জানাচ্ছি, তিনি কৃপা করে আজকের আসরে উদিত হয়ে আমাদের সকলের শ্রবণেন্দ্রকে অপ্রাকৃত করে তুলুন। বাকশক্তি অপ্রাকৃত হোক, যাতে আমরা ভাগবতিকতা সাধন করব। নিতাই গৌর সীতানাথ মান। মহাপ্রভু কৃপায় এই ভাগবতিকতা আমরা সাধন করতে পারি। মহাপ্রভু যখন জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন সমাজের অবস্থাটা কিরকম ছিল? তখনকার সমাজের অবস্থাটা আমরা জানতে পারি। তখনকার তিনি জাতীয় কবি বিদ্যাপতি, তিনি তার কাব্যে লিখেছে, কত বিদগ্ধ জন রস অনুমান অনুভব কাহু কোনা পেক। এই ছিল তখনকার সমাজের অবস্থা। কি বলছেন? কত বিদগ্ধ জন, কত পণ্ডিত লোক, বিদগ্ধ লোক পণ্ডিত লোক, রস অনুমান, তাদের সব অনুমান ভিত্তিক। কত বিদগ্ধ জন রস অনুমান অনুভব কাহু কোনা। অনুভবে লোকের খুব অভাব। মুখে বড় বড় কথা বলছেন, মুখে বলছেন সর্বং খলিদং ব্রহ্ম, সব ব্রহ্মময়, আমি ব্রহ্ম, আপনার সব ব্রহ্ম। মুখে বলছি, তো গঙ্গা স্নান করে যখন শালগ্রাম নিয়ে আসছি, যে আপনার সোয়া লেগে গেল, অমনি সব চলে গেল, সব স্নানও চলে গেল, সব সর্বং খলিদং ব্রহ্ম চলে গেল। মুখে বলছি, কিন্তু অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে। এই ছিল তখনকার সমাজের অবস্থা। এই সমাজের এই অবস্থা থেকে তখন একটা মহাপ্রাণ কেঁদে উঠেছিল। মিথিলার জাতীয় কবি বিদ্যাপতি, তিনি এই বলছিলেন। আর আমরা জানতে পারি কখন? যখন মহাপ্রাণ ঠাকুর অদ্বৈতাচার্য জীবের দুঃখ দেখে কেঁদে উঠেছিলেন। কেঁদে কি বলেছিলেন? হে গঙ্গাদায় শুক্লাম্বর, শোনো শোনো, করাইব কৃষ্ণ সর্বনয়ন গোচর। এটা অভিনব বার্তা। কবি বিদ্যাপতির কাব্যে পাই তখনকার সমাজের অবস্থাটা। সেই অবস্থা দেখে একটা মহাপ্রাণ কেঁদে উঠেছিলেন। তিনি ছিলেন ঠাকুর সীতানাথ। তিনি ডেকে ডেকে সকলকে বলছেন, করাইব কৃষ্ণ
সর্বনয়ন গোচর, তবেই অদ্বৈত কৃষ্ণের কিঙ্কর। এই বলেই কি বসে রইলেন? না, সাধনায় বসে গেলেন। ঠাকুর সীতানাথ সাধনায় বসেছিলেন। গঙ্গা জল তুলসী নিয়ে সাধনা করছেন গঙ্গা তীরে। এসো আমার প্রাণের মদন গোপাল, তুমি এসো, তুমি না এলে জগৎ বাঁচবে না। এই সাধনা করছে, গঙ্গা তীরে বসে সাধনা করছেন। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে একদিন হঠাৎ একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন। কি দেখলেন? গঙ্গার স্রোতে একটা তুলসী পাতা ভেসে যাচ্ছে। কিরকম ভেসে যাচ্ছে? স্রোতের উজানে। উজান কথাটা বুঝছেন? মানে উল্টো দিকে, যেন দক্ষিণ দিক দিয়ে উত্তর দিকে স্রোত যাচ্ছে। তুলসী পাতাটি ভেসে আসছে উত্তর দিক থেকে দক্ষিণে, স্রোতের উজানে একটা তুলসী পাতা ভেসে আসছে। যে স্রোতের উজানে হাতে উল্টে যায়, সেই স্রোতের উজানে একটা তুলসী পাতা ভেসে আসছে। এত শক্তি! দৃশ্যটি দেখে ঠাকুর সীতানাথ তিনি কি করলেন? ওই তুলসী পাতাটি লক্ষ্য করে তীরে হেঁটে যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে কিছু দূর গিয়ে দেখলেন গঙ্গায় তো অনেক ঘাট আছে, স্নান করার ঘাট, মেয়েদের আলাদা ঘাট থাকে। সে মায়েরা যেখানে স্নান করছে সেই ঘাটে গিয়ে তুলসী পাতাটি এক মায়ের অঙ্গ স্পর্শ করে থেমে গেল। ঠাকুর সীতানাথ বুঝলেন এটা ইঙ্গিত। আমার মনে হয় আমার প্রাণের ঠাকুর এখানে আসবেন। তিনি ছিলেন সচিমা, জগন্নাথ মিশ্রের স্ত্রী। সচিমার অঙ্গ স্পর্শ করে তুলসী পাতাটি থেমে গেলেন। আর সচিমার গর্ভে পেলেন মহাপ্রভু গৌরসুন্দর। গৌরসুন্দর এসে ঠাকুর সীতানাথকে বলেছিলেন, দেখ তোর ডাকি আমি এলাম। করাইব কৃষ্ণ সর্বনয়ন গোচর, ভগবান দর্শন করা। এইবার মহাপ্রভু গৌরসুন্দর এসেছিলেন। মহাপ্রভু গৌরসুন্দর এসে কি করলেন? যথেচ্ছ বিহারী কৃষ্ণ করেন অন্তর্ধান, অন্তর্ধান করি কৃষ্ণ করেন অনুমান। চিরদিন নাহি করি প্রেম ভক্তি দান, ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান। কৃষ্ণ মনে মনে ভাবছেন যে জগতে ভক্তি দেওয়া হয়নি। ভক্তি দেওয়া হয়নি কথাটায় মনে হয় তিনি ইচ্ছে করলে ভক্তি দিতে পারতেন, দেননি। আসলে কথাটি তা নয়। কৃষ্ণ ভক্তি দেবেন কি করে? কৃষ্ণ কি কাউকে ভক্তি করেন? কৃষ্ণকে সবাই ভক্তি করে, তো সেই ভক্তি তিনি কি করে দেবেন? চিরদিন নাহি করি প্রেম ভক্তি দান, ভক্তি বিনে জগতের নাহি অবস্থান। ভক্তি দিতে হবে, কি করে দেবেন? ভক্তভাব অঙ্গীকার করে যখন তিনি গৌরসুন্দরে জগৎ এলেন, তখন এসে যারে তারে নির্বিচারে অকাতরে এই ভক্তি দান দিয়েছে। কৃষ্ণই যখন গৌর হয়ে এলেন, ভক্তভাব অঙ্গীকার করিলেন, তখন তিনি জগতে ভক্তি দান দিয়েছেন। ভক্তিটা যারে তারে নির্বিচারে অকাতরে দান করেছে, দিয়েছেন। একটা বস্তু আপনি সবাইকে দিচ্ছেন, যারে তারে নির্বিচারে অকাতরে দিয়ে দিচ্ছেন।
সে বস্তুটি যে কত দুর্লভ এটা যদি আপনি না বুঝাতে পারেন আপনার দানটা ঠিক সার্থক হলো না। যেমন মনে করুন কাঁচ আর হিরে দেখতে একই রকম, আপনি যে সবাইকে একটা করে হীরের আংটি দিয়েছেন সেটা যদি আপনি বুঝাতে না পারেন তা আপনার দানটা সার্থক হলো না। মহাপ্রভু এসে যে জগৎ অমূল্য রতন ভক্তিধন বিলিয়েছেন সে ভক্তির যে কত মূল্যবান কত দুর্লভ এই কথাটা না বুঝানো পর্যন্ত দানটি ঠিক সার্থক হলো না। তাই মহাপ্রভু এই জগতে এসে এই ভক্তির কথা বলেছেন, ভক্তিটাকে বুঝিয়েছেন কাকে দিয়ে? রূপ গোস্বামী। মহাপ্রভু জগতে এসে এই ভক্তিটারই গাঢ় হয়ে প্রেম, এই ভক্তি প্রেম তিনি জগতে দিয়েছেন। কালেন বৃন্দাবন কেলিবার্তা লুপ্তেতি তাং খ্যাপতুম বিশেষ্যে কৃপা মৃতেন বিশেষ দেবস্তত্ত্বৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ। কালে কালে বৃন্দাবনের রসকলি বার্তা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল, সেটাকে পুনঃস্থাপন করলেন কে? মহাপ্রভু। তাদের দিয়ে রূপ এবং সনাতন। কিভাবে? কৃপারূপ অমৃত দ্বারা অভিষিক্ত, স্নান করালেন, কৃপারূপ অমৃত দ্বারা স্নান করিয়ে তাদের মাধ্যমে প্রেম আর ভক্তি বস্তু দুটি জগতে বিলিয়েছে। মহাপ্রভু রূপের মাধ্যমে ভক্তির কথা বলছেন জগতে, আর সনাতনকে মাধ্যমে তিনি প্রেমের কথা বলছেন। আমরা আজকে ভক্তির কথা রূপ শিক্ষার কিঞ্চিত আস্বাদন করার চেষ্টা করব। মোদীয় গুরুপাদ পদ্ম বৈষ্ণবাচার্য ডক্টর মহানাম ব্রহ্মচারীজি গ্রন্থ ভাষণাবল চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলার ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ। আর সনাতনকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, সনাতন শিক্ষা আর রূপ শিক্ষা দুটো। সনাতনকে শিখেছে প্রেম। মহাপ্রভু সনাতনদের শুনো সনাতন প্রেম প্রেম, সেটা আবার একদিন সুযোগ হলে আমরা বলবো। আজকে রূপ শিক্ষার কথা। রূপ ছিল, রূপকে বললেন কেন? রূপ ছিল মহাপ্রভুর অভিন্ন কলেবর। কবি কর্ণপুরে একটা শ্লোক আছে, প্রিয় স্বরূপে প্রেম স্বরূপে সহজবে রূপে প্রভুর রূপে নিজান রূপে তথানুরূপে। রূপ ছিল মহাপ্রভু অভিন্ন কলেবর। রূপ মহাপ্রভুর অভিন্ন কলেবর ছিল, প্রিয় স্বরূপ প্রেম স্বরূপ। প্রাণের কথা তো যারে তারে বলা যায়, প্রাণের কথা বলতে হলে প্রাণের লোক চাই। রূপ ছিল মহাপ্রভুর একদম প্রাণের লোক, তাই তার কাছে এই প্রাণের কথা বলছে। রূপ এবং সনাতন দুই ভাই ছিল। এরা ছিল কর্ণার দেশীয় দুজন ব্রাহ্মণ। প্রথম জীবনে এরা সম্রাট হোসেন শাহ রাজবাবা দুজন মন্ত্রী ছিল।
আশ্চর্য ব্যাপার, তারা মন্ত্রী হতে গেলেন কেন? এর পিছনে আবার একটা কারণ আছে। কারণটা হলো সম্রাট হোসেন শাহের আমলে অনেক বড় বড় মসজিদ তৈরি হচ্ছে, আর মসজিদগুলো খুব শিল্পমণ্ডিত, কারুকার্যপতি। একটা মসজিদের কাজ দেখতে সম্রাট বাঁশের মই বেয়ে অনেক উঁচুতে ওঠে দেখছেন। একটা মিস্ত্রির সাথে কথাবার্তা হচ্ছে, বাক বিতণ্ড হচ্ছে, মানে যেভাবে সম্রাট বলেছিলেন ঠিক সেভাবে হয়নি, এই জন্য কথা কাটাকাটি হচ্ছে। অনেকের অভ্যাস থাকে জানেন, কথা বলতে বলতে গায়ে একটা ধাক্কা দেয় বা একটা ই করে। সম্রাট হোসেন শাহ কথা বলতে বলতে মিস্ত্রি গায়ে একটা হাত লাগে, লাগলে ধাক্কা লাগতেই সে সামলাতে না পেরে অনেক উঁচুর থেকে একদম নিচে পড়ে মরে যায়। যেই মরে যায় তখন সম্রাট কি করে বুঝতে পারছেন না, তাকে নেমে এসে তার এক ভৃত্য নাম হলো হিঙ্গা, তাকে ডাকলেন, হিঙ্গা হিঙ্গা শোন, এখন মূর্খা চলে যা। এবারে সম্রাট একটুখানি হিঙ্গা ভাবলেন কি, আমাকে যে মুরগা যেতে বললেন কেন, কারণটা তো বলেননি। একবার ভাবলেন যে যাই অন্তঃপুরে গিয়ে সম্রাটের কাছে জিজ্ঞাসা করে আসি। আবার ভাবলেন না, সম্রাটের যা মুখের চেহারা দেখলাম ভরসা হচ্ছে না জিজ্ঞেস করতে, বলছেন চলে যাই, যাও। হিঙ্গা মুরগা গ্রামে রওনা হয়ে গেল। একটুখানি সম্রাট বাইরে চলে এলেন, এসে বললেন, আরে হিঙ্গা কোথায় গেল রে, হিঙ্গা কোথায় গেল? বললেন সম্রাট, আপনি যে বললেন মুরগা যেতে। আরে মূর্খ, যাবে কি জন্য, জেনে যাবে না? মূর্খ। ওই মুরগা গ্রামে কর্ণার দেশে ব্রাহ্মণ অমর সন্তোষ বাস করত। এরা দুজন ব্রাহ্মণ ছিল কর্ণার দেশে। ওরা বারান্দায় বসে দুজনে শাস্ত্র আলোচনা করছে, শাস্ত্র লেখাপড়ি করছে। আর হিঙ্গা মুরগা গ্রামে গিয়ে কোনো কারণ নেই তো গেছেন, যে কি জন্য গেছেন তাও জানেন না, এদিক সেদিক ঘুরতেছে, এদিকে তাকাচ্ছে ওদিকে তাকাচ্ছে, উদ্দেশ্যহীনভাবে চলছে। ওই অমর সন্তোষ দুই ভাই, তারা ওই হিঙ্গাকে লক্ষ্য করেছে। লক্ষ্য করে দুইজনে বলছে, এই লোকটি তো আমাদের গ্রামের নয়। গ্রামের লোকের ভালো করে চেনে। এই দুইজন যে আমাদের গ্রামের লোক না, এটা বুঝতে পেরেছে। আর কি জন্য এসছে আমাদের সেটা বোঝা যাচ্ছে না, খালি ঘুরছে, এদিকে তাকাচ্ছে ওদিকে তাকাচ্ছে, ঘুরছে। অনেকক্ষণ পর ওই অমর সন্তোষ দুই ভাই, তার আর এক ভাই ছিল বল্লভ, এরা এই হিঙ্গাকে ডাকলো, ডেকে বলল কি, ভাই তুমি কোথা থেকে এসছো? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি তো আমাদের গ্রামের লোক নও। হ্যাঁ কথা ঠিক বলছেন, আমি আপনাদের এই গ্রামে থাকি না, আমি এই সম্রাট হোসেন শাহের রাজদরবার থেকে এসছি। হোসেন শাহের রাজদরবার থেকে এসছো? আচ্ছা, কেন কেন এসছো?
বলে কেন এসছি তা তো জানি না। তোমাকে পাঠিয়েছেন কে? বাদশা পাঠিয়েছে। কেন পাঠিয়েছে? কিছু বলেননি? না, কিছু বলেননি, এমনি পাঠিয়েছে। মানে একটা ঘটনা ঘটেছে। কি ঘটনা বলো তো? ঘটনা সব সবিস্তারে শুনলেন। শুনে অমর সন্তোষ দুই ভাই একটা কাগজে 4টা লোকের নাম লিখলো। লিখে বলল কি, শোনো, আমরা বুঝতে পেরেছি তোমাকে কেন পাঠিয়েছে। এই 4 জন লোককে নিয়ে তুমি চলে যাও, তাতে তোমার কাজ হবে। 4টা নাম লিখছে, 4 জন মিস্ত্রির নাম। ওই মুরগা গ্রামটা রাজমিস্ত্রির জন্য প্রসিদ্ধ। হিঙ্গা যখন ওই 4 জন রাজমিস্ত্রি নিয়ে সম্রাটের কাছে চলে গেল বাদশাহ, তো অবাক বিস্ময়। আর হিঙ্গে তোর এত বুদ্ধি কবে হলো? আমি যে রাজমিস্ত্রির জন্য তোকে পাঠিয়ে বুঝলি কি করে? বলে, সম্রাট, আমার কোনো বুদ্ধি না। আমি মুরগা গ্রামে হাঁটছিলাম, এদিকে যাচ্ছি ওদিকে যাচ্ছি, মনে হয় 2 জন পণ্ডিত মানুষ, তারা আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো কোথা থেকে আসছি, কি জন্য আসছি, কি ব্যাপার। আমরা সব খুলে বললাম। বলার পর ওরা কাগজে 4টে নাম লিখে দিল। বলে, এদের নিয়ে যাও, তোমার কাজ হয়ে যাবে। সম্রাট হোসেন শাহ ভাবলেন, এত বুদ্ধি মানুষের, আমি যে মিস্ত্রির জন্য একে পাঠিয়েছি এটা বুঝে ফেললো। ওহো, এদের যদি আমি রাজ দরবারে মন্ত্রী পদে অভিষিক্ত করতে পারি, তাহলে আমার রাজ্যের উন্নতি কেউ ঠেকাতে পারবে না। পরদিন সকালে সম্রাট পালকি পাঠিয়ে এই 2 ভাইকে নিয়ে অমর সন্তোষ এনে রাজ দরবারের 2টা প্রধান পদে, রাজ্যের প্রধান পদ একটা স্বরাষ্ট্র সচিব, একটা অর্থ, এই 2টা পদে 2 জনকে বহাল করল। নাম দিলেন দবির খাস, সাকর মল্লিক। তারপর রাজার রাজ্যের উন্নতি। 2 জন, 2 ভাইকে অমর সন্তোষ রাজা। এই যে রূপ এবং সনাতন, এই নাম 2টি মহাপ্রভুর দেয়া। রূপী সংসার ত্যাগ করে আগে এসছে, পরে সনাতন সংসার ত্যাগ করে চলছে। আজকে আমরা রূপ শিক্ষা বলব। রূপ ভক্তির কথা বলছে। জগতে বলছেন, ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থা। প্রত্যেকের ভক্তিটা দরকার। আর মহাপ্রভু জগতে এসেছেন ভক্তি দিতে, যারে তারে নির্বিচারে অকাতরে ভক্তি ধন দিয়েছে। এতটা অমূল্য রতন ভক্তি যে তিনি দিয়েছেন, সেই ভক্তিটা যে সত্যি খুব উন্নত বস্তু, সেটা যদি যাদের দিয়েছেন তাদের না বুঝাতে পারেন, তাহলে দানটা সার্থক হলো না। আপনি একটি মূল্যবান বস্তু দান করলেন সকলকে, কিরকম? হিরে আর কাঁচ দেখতে একরকম। আপনি যে সবাইকে একটা করে হীরের আংটি দিয়েছেন, হিরেটা যে কত বড় মূল্যবান, এটা যদি আপনি না বুঝিয়ে দিতে পারেন, তা দানটা আপনার সার্থক হলো না। মহাপ্রভু যে জগতে ভক্তি ধন দিয়েছেন, যারে তারে নির্বিচারে অকাতরে, সে ভক্তিটি কি কত বড় মূল্যবান, এটা না বুঝানো পর্যন্ত তার দানটা সার্থক হবে না।
এই ভক্তির কথায় তিনি বলেছেন। চৈতন্য চৈতামিতে মধ্যলীলা ঊনবিংশ পরিচ্ছদ মহাপ্রভুর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল প্রয়াগে। রূপের সাথে মহাপ্রভুর প্রয়াগে সাক্ষাৎ হয়। মহাপ্রভু সেখানে কিরকম ছিলেন বলছেন, এই মতো 10 দিনে প্রয়াগের হইয়া শ্রীরূপে শিক্ষা দিলে শক্তি সঞ্চারিয়া। এই মতো 10 দিন। এই মতো কথাটার অর্থ কি হলো? এই মতো কথাটির অর্থ হইল, গঙ্গা যমুনা নারিল প্রয়াগ ডুবাইতে, প্রভু ডুবাইলা কি দিয়ে? কৃষ্ণ প্রেমের বন্যাতে। এইভাবে মহাপ্রভু আছেন প্রয়াগে। সনাতন মহাপ্রভুর চরণ প্রান্তে বসে প্রশ্ন করেছিলেন, কি আমি কেন মরে যারে তাপত্রয়, ইহা নাহাই জানি কেমন হিত হয়, সাধ্য সাধন তত্ত্ব পুছিতে না জানি, কৃপা করি সত্তত্ত্ব কহত আপনি। মহাপ্রভু কোনো প্রশ্ন করেন। মহাপ্রভুর ভাবটা হলো, ভুল বললাম, রূপ কোনো প্রশ্ন করেন, সনাতন প্রশ্ন করেছিল। রূপের ভাবটা এরকম যে কি যে জানা দরকার তাই তো জানি না, অযথা প্রশ্ন করবো কেন। প্রভুর চরণ প্রান্তে বসলাম, আমার যা শোনা দরকার তিনি কৃপা করে বলবে তাই শুনব, এরকম ভাবতে হলো রূপের। রূপ বসে আছেন মহাপ্রভুর চরণ প্রান্তে। হঠাৎ করে প্রভু বলছেন, প্রভু কহে শুনো রূপ ভক্তি রসেরও লক্ষণ। এই কথাটার মধ্যে একটা নতুন শব্দ আছে। কি? প্রভু কহে শুনো রূপ ভক্তি রসেরও লক্ষণ। ভক্তিটাকে রস বলছে। এর আগে কোথাও কেউ এটা প্রয়োগ করেনি, মহাপ্রভু প্রয়োগ করলেন। ভক্তিটাকে রস বলছেন। ভক্তি যোগ জানি, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞান যোগ, কত রকম যোগ আছে, যার মাধ্যমে যুক্ত হলে ভগবানকে পাওয়া যায় সাধনা করে। এই ভক্তি যোগ আছে, রস নাই। এই মহাপ্রভু ভক্তি রস। প্রভু কহে শুনুরূপ ভক্তি রসেরও লক্ষণ। মহাপ্রভু বলছেন রূপকে, প্রভু কহে শুনুরূপ ভক্তি রসেরও লক্ষণ। সূত্র রূপে কহি বিস্তারে না যায় বর্ণ। আচ্ছা, প্রথম বলে ভক্তি রস বললেন কেন? ভক্তি যোগ জানি, ভক্তি রসটা কি? ভক্তি রসটা হলো যে কোনো সাধন পথে সাধনা যখন আপনার পূর্ণ হবে তখন আপনি সাধ্য বস্তু পাবেন, সাধ্য বস্তু আস্বাদন হবে। এতো যে ভক্তি, ভক্তি বস্তুটি সাধনাও সাধ্য। যখনই সাধনা চলতে থাকে এ ভক্তি পথে, তখনই তার একটা প্রাপ্তি হয়।
ভক্তিপথে সাধনা যখন ভক্তের চলে, তখন সাধনা চলাকালীনই তার একটা আনন্দ, একটা আস্বাদন চলে, যেটা অন্য কোনো পথে হয় না, একটা ভক্তিপথেই হয়। ভক্তিপথে সাধনায় একটা উদাহরণ দিলে আর একটু সহজ হবে। অনেকে বাড়িতে গোপালের সেবা করে, একটা ভক্তি ভরে গোপালের সেবা পূজা করেন। এই যে গোপালের পূজা অর্চনা করেন, তাকে সাজান, তাকে কত রকমের বস্তু দিয়ে তাকে ভোগ দেন, এই যখনই করেন তখনই দেখবেন মনে একটা আলাদা আনন্দ, একটা আস্বাদন চলতে থাকে। এটা কিন্তু অন্য কোনো পথে হয় না, একমাত্র ভক্তিপথেই হয়। ভক্তিপথে যখন সাধনা চলছে তখনই একটা অন্তরে একটা আস্বাদন চলছে, রস আস্বাদন চলছে। এই জন্য ভক্তিটাকে বলছেন রস। প্রভু কহে সোনরূপ ভক্তি রসেরও লক্ষণ, সূত্ররূপে কহি বিস্তারে না যায় বর্ণন। তোমার ভক্তির কথা যে বলবো, সূত্রাকারে বলবো, বিস্তার করে বলতে পারবো না। সূত্রকারে মানে অল্প কথায় না, অল্প কথায় সূত্রের লক্ষণ আছে। অল্পাক্ষর সারবৎ গুরু নির্ণয়, গুরু নির্ণয়, নির্দোষ, নিঃসন্দেহ। অল্প কথা হবে কিন্তু সার কথা হবে, গুরু কথা হবে, নির্দোষ, কথায় কোনো দোষ থাকবে না। এই হলো সূত্রের লক্ষণ। সূত্রবেগ হয়ে বিস্তারে না যায় বল, বিস্তার করে বলতে পারবেন না কেন? অল্প কথা বললেই যে আপনি মনে করবেন যে ছোট কথা, তা না। অল্প কথা হলো সার কথা, গুরু কথা। বিস্তার করে বলতে পারবেন না কেন? তারপরের লাইনে বলছে, পারাবার শূন্য গম্ভীর ভক্তি রস সিন্ধু। এমনি যে সিন্ধু নদী, তার তো এপারও দেখি ওপারও দেখি, আর এই ভক্তি সিন্ধু যে, তার এপারও নেই ওপারও নেই। কথার অর্থ কি? এপারও নেই ওপারও নেই মানে আরম্ভও নাই শেষও নেই। কবে থেকে যে ভক্তি আপনার অন্তরে জাগ্রত হয়েছে, এরকম দিনক্ষণ আপনি ঠিক করে রাখতে পারবেন না। ভক্তিটা তো অন্তরে দেওয়াই আছে, তো উন্মেষের অপেক্ষা। আরম্ভ নাই শেষও নাই। বারবার শূন্য গম্ভীর ভক্তি, এপার নেই ওপার নেই মানে এপার নেই তো বুঝলাম। ভক্তি এমন একটা বস্তু, যত পায় তত চায়। কিরকম? আমার গুরুদেব উদাহরণ দিয়ে বলছেন, একটা আম গাছ, আম গাছে একটা ডালা, উন্নত ডালা, তাতে আমের কুড়ি, আস্তে আস্তে কুড়িগুলি আর ছোটো ছোটো আম হলো, হতে হতে বড়ো আম হলো। আর ডালাটি কী করবে? আমের ভারে আস্তে আস্তে নিচু হয়ে পড়ে, আরও নিচু, যত আমগুলো বড় হয় নিচু হয়ে পড়ে। ভক্তি এমন একটা বস্তু, যার অন্তরে জাগে তার সবসময় মাথাটা এরকম নিচু হয়ে যায়। যদি আপনি বলেন কাউকে সত্যি আপনি কত বড় ভক্ত, মাথা কি বলছেন, আমি তো ভক্তি নদীর চিরে নুড়ি করাচ্ছি, আমার কি, আমার জীবন বৃথা, কিছুই হয়নি, একটা দৈন্য ভাব সবসময় আছে। এপারও নেই ওপার, আরম্ভ নেই শেষ নেই। কবে থেকে ভক্তি আরম্ভ এটাও নেই আর শেষও নেই। এত বড় একটা বস্তু মহাপ্রভু বলবেন কি? তারপরে মহাপ্রভু, তোমাকে চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু। তোমাকে কি করে বলবো? চা খাবো। চা খান চেনেন তো?
আর সময় বাড়িতে ভোগ রান্না করতে গেলে হয়তো নতুন একটা সবজি করছেন, ঠিক বুঝতে পারছেন না কতটা পরিমাণে নুন দিতে হবে, মিষ্টি দিতে হবে, একটু ঝাল দিতে হবে, একটা আন্দাজে দিলেন, দিয়ে আবার ভাবলেন যদি এটা খারাপ হয় তখন কী করে একটা ফোঁটা হাতে নিয়ে একটু বাইরে গিয়ে জিভে দেয়, বলে চাখানো। ওই যে জিভে দিয়ে ওই একটা ফোঁটা ওই জিভে দেওয়ার সাথে সাথে বুঝে ফেলল সেই সবজির ঝাল নুন ডাল সব ঠিক আছে কিনা, এটা বলে চাখানো। তাই হফল তোমাকে চাখাইতে তার কহিয়া গো বিন্দু, তোমার শুধু চা খাবো। এই ভক্তির কথাই বলা শুরু করলেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বলে অনন্ত জীবগণ 84 লক্ষ জনি করে ভ্রমণ, কৃষাগ্র শতক 15% করি তার সমসূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি। এই যে আমাদের জন্ম হচ্ছে পরপর জন্ম, 84 লক্ষ জনি করয় ভ্রমণ, কৃষাগ্র শতক 15% করি তার সমসূক্ষ্ম জীবে। চুলের একটা অগ্রভাগ নিলেন, নিয়ে তাকে আবার 100 ভাগ করলেন, তার এক ভাগ কত ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র, তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারে, তার ভিতর অর্ধ ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ সব। তার ভিতর প্রথম ভাগ করছে স্থাবর জঙ্গম 2 ভেদ। স্থাবর চলে না, জঙ্গম চলে, আবার জঙ্গমে তির্যাক জল চলে, আরো জঙ্গমে ভাগ করেছে। পরপর স্তরে স্তরে ভাগ করতে করতে এসে তার জঙ্গম 2 ভেদ, তির্যাক জলের স্তরে চলে 2 ভেদ। তারপর যারা চলে 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 স্থাবর মানে জঙ্গম, স্থাবরের জলে চলে, মাটিতে চলে, আকাশে চলে। তার মধ্যে বলছেন মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর, তার মধ্যে অর্ধ ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ সব। এরা বেদের আওতার বাইরে, বেদকে ভালো না। তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অল্পতর, তার মধ্যে অর্ধ ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ সব। এরপর পর ভাগ করে গেছে, করতে করতে শেষে কোথায় এসছে মানুষ। মানুষের ভিতর ভাগ করলেন, যারা বেদকে মানে না তাদের বাদ করলেন। বেদে যারা মানে অর্ধেক মুখে বেদ মানে, মুখে মুখে বলে হ্যাঁ বেদ মানে বেদ মানে, অথচ বেদ নিষিদ্ধ কর্ম করে, ধর্ম নাই করে, ধর্ম মানে না, বেদে যা বারণ করছে তাই করে। বেদ নিষিদ্ধ কর্ম করে, ধর্ম নাই করে। আর ধর্মকে যারা সত্যিকারের মানে, ধর্মনিষ্ঠ মধ্যে বহুত কর্মনিষ্ঠ। ধর্মটাকে যারা মানে তারা কাজটা বড় করে দেখে। কিরকম আমার গুরুদেব শুধু উদাহরণ দিয়ে বলছে, এই যে দুর্গা পূজা হয়, এটা ধর্মের কাজ। দুর্গা পূজার হলে দেখা যায় কি বড় বড় প্যান্ডেলে কম্পিটিশন হয়, কে কত বড় প্যান্ডেল করতে পারে, কে কত বড় আলো রোশনাই দেখাতে পারে, এইগুলোর দিকে আসলে পূজার দিক খুব দৃষ্টি থাকে না। ধর্মনিষ্ঠ মধ্যে বহুত কর্মনিষ্ঠ, কাজটাকে বড় করে দেয়। ধর্মনিষ্ঠ বহুত কর্মনিষ্ঠ, কোটি কর্মনিষ্ঠ মধ্যে একজন জ্ঞানী শিষ্ট। এই যে কাজ যারা করে তার ভিতর কি বলছেন, কোটি কর্মনিষ্ঠ মধ্যে একজন জ্ঞানী শিষ্ট। কোটি কর্মনিষ্ঠ 1 কোটি। এই দুর্গাপূজার যে উদাহরণটা দিলাম, এই দুর্গাপূজার উদাহরণটাই আবার দিচ্ছি। এই যে দুর্গাপূজা হয় বহুত খালি প্যান্ডেল, আলো রোশনাই, সাজসজ্জা এইসব দিকে দৃষ্টি থাকে। এর ভিতর এক একটা পূজা দেখা যায় খুব শাস্ত্র অনুযায়ী পূজা পাঠ হয়, সময় মতো অঞ্জলি দেওয়া হয়, সময় মতো অর্চনা হয়,
সময় মতো ভোগরাগ হয়, চণ্ডীপাঠ হয়, এক একটা পূজা দেখা যায়। কোটি কর্মনিষ্ঠ মধ্যে একজন জ্ঞানী শিষ্য এক একটা পূজার মধ্যে দেখা যায়। কোটি কর্মনিষ্ঠ মধ্যে একজন জ্ঞানী শিষ্ট, কোটি জ্ঞানী শিষ্ট মধ্যে একজন মুক্ত। মুক্ত মানে ভক্ত না। মুক্ত কথার অর্থ করেছেন আমার গুরুদেব যে আমরা পরাধীনতার শৃঙ্খলা আবদ্ধ ছিলাম, যে আবদ্ধ থেকে মুক্ত হয়েছে, স্বাধীন হয়নি। স্বাধীনের স্বাদ আলাদা, স্বাধীনের স্বাদ আলাদা। কোটি মধ্যে একজন মুক্ত, কিন্তু ভক্ত না। মুক্তটা হলো এই যে পরাধীনতার শৃঙ্খলা নেই আমার, পরাধীনতার শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত হয়েছে, স্বাধীন হয়ে আলাদা। তারপর কি বলছেন? কোটি মুক্ত মধ্যে একজন দুর্লভ কৃষ্ণ ভক্ত। কোটি মুক্ত মধ্যে একজন দুর্লভ কৃষ্ণ ভক্ত। হতেও পারে, না হতে পারে। কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত, ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী, সব অশান্ত। মহাপ্রভু ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে সবাইকে, কিচ্ছু না। এই সিদ্ধাই মুক্তি মুক্তিকামী মুক্তি সব একদম। কৃষ্ণ ভক্ত হলো নিষ্কাম, অতএব শান্ত। কৃষ্ণ ভক্তকে কি বলছেন? নিষ্কাম, কোনো কামনা নেই। আমরা যে ছোটাছুটি করি কেন? পিছনে থাকে কামনা, চাহিদা, এগুলো আমাদের চঞ্চল করে তোলে, তাই না? তো কৃষ্ণ ভক্তের স্বরূপ বলছে কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম, কোনো কামনা নেই। তাই কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত, ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী, সব অশান্ত। মহাপ্রভু ঝেঁটিয়ে বিদায় করে সব অশান্তের দল। একদম কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত। কৃষ্ণ ভক্তের কোনো চাহিদা নেই, কেউ চায় না। আমার গুরুদেব একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন, যেন চাকিতে এই যে গম, আটা, ডাল এগুলো পেশাই করে, তো এরকম গোল একটা চাকতি থাকে, মাঝখানে একটা ছিদ্র থাকে, তারপরে সব দিয়ে আর একটা চাকি থাকে, ওটার উপর দিয়ে প্রেশার দেয়, দিয়ে তারপর মাঝে দণ্ডটা দিয়ে ঘুরায়। ঘুরাতে ঘুরতে উপরে যে পাথরের চাপায় প্রেশারে সব ভিতর গুরু হয়ে যায়, গুরু হয়ে যায়। গুরু হয়ে গেলে সবগুলো নামালে দেখা গেল কয়েকটা চাল ডাল গুরু হয় নাই। তারা কোথায় ছিল? তারাটাই যে মাঝখানে দণ্ডটা ছিল, দণ্ডটার কাছাকাছি যারা ছিল, দণ্ডটার গায়ে যারা লেগেছিল, তার এই ঘূর্ণনে চূর্ণীকৃত হয় নাই। এ কথার অর্থ হইল কেন্দ্রীয় পুরুষ যে তার সান্নিধ্যে, তার কাছাকাছি যারা থাকে, এই জগতের যত রকম নিষ্পেষণে তারা চূর্ণীকৃত হয় না। কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম ভক্ত, যে তার কোনো কামনা নেই। আমরা যে ছুটাছুটি করি কেন? আমাদের কামনার জন্য, কামনা চৈতাত্যের জন্য। আর কৃষ্ণ ভক্ত যে তার কোনো কামনা নেই, কোনো চাহিদা নেই, তিনি ছুটাছুটি। কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত, ভক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী, সব অশান্ত। এই যে ভক্তি ধনটি মহাপ্রভু জগতে দিয়েছেন, যে ভক্তিটি যে কত দুর্লভ, এই মহাপ্রভু বললেন।
জানলাম ভক্তি দুর্লভ। আর ভক্তিটা হবে কি করে? এবার তাই বলছেন, ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ। ভক্তিটা যে কত দুর্লভ এটা এবার বুঝতে পারলাম। আর ভক্তিটা হবে কি করে সেটা বলছেন, ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ। ভাগ্যবান কে? ভাগ্যবানটা বুঝতে হবে তো। ভাগ্যবান হলো আমার জীবনে যা যা প্রয়োজন সব আছে, ভালো বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, সন্তান আছে, তাদের চাকরি বাদে আছে, ব্যাংক ব্যালেন্স আছে, এইগুলো তো আমাদের প্রয়োজন সংসার জীবনে সব আছে। সব থাকার পরেও যার মনে হবে, কি মনে হবে? রবি ঠাকুরের ভাষায়, তোমায় ঘরে হয়নি আনা সে কথা রয়ে যেন মনে, যেন ভুলে না যায় বেদনা পায় শয়ন স্বপনে। যত গৃহ সাজায় আয়োজনে, যত ভরে উঠে জনে, তবু তোমায় ঘরে হয়নি আনা সে কথা রয়ে যেন মনে, যেন ভুলে না যায় বেদনা পায় শয়নের স্বপনে। যা চিত্তে এইরকম একটা ভাব আসবে, ঠাকুর আমার তো সব আছে, কিন্তু তোমার তো আসন তৈরি হয়নি, তোমার জন্য একটা আলাদা ঘর তৈরি করতে পারেনি ঠাকুর, তোমার জন্য এইটা যাকে অহরহ বেদনা দেবে তাকে বলছে ভাগ্যবান। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ। এইরকম ভাগ্যবান জীব যে সে গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে ভক্তিলতা বীজ বীজাকারে পেল। বীজাকারে পেলে কি হয়ে গেল? না, বীজ পেলে আমার স্বরূপটি হয়ে গেল মালি। মালি হইয়া সেই বীজ করে আরোপণ, শ্রবণ কীর্তন জলে করো সেচন। আমি যখন বীজটা পেলাম তখন আমার স্বরূপটি হয়ে গেল মালি। মালি হইয়া সেই বীজ করে আরোপণ, শ্রবণ কীর্তন জলে করো সেচন। উপজিয়া বারেলতা ব্রহ্মাণ্ড বেদিদায়, বিরজা ব্রহ্মলোক পরব্রহ্ম। সেক জল পাইয়া লতা বাড়তে থাকে, যেখানে ধরার কোন জায়গা পায় না। পথে আরো বাধা, কি বাধা আছে? কথাটি মনে হলে সহজ হয়ে গেল, তা না, বাধা আছে। কি বাধা আছে? এই যে মালি হইলে সেই বীজ করে আরোপণ, বাগানে আছে। যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতি মাতা, উপরে বা শীর্ণ বৃক্ষ শুকি যায় পাতা। বৈষ্ণব অপরাধ, বৈষ্ণব অপরাধ তুলনা করছেন মত্ত পাগলা হাতির সাথে। বাগানে যদি পাগলা হাতি ঢোকে না, এখানে সব বাগান তছনছ করে দেবে। বৈষ্ণব অপরাধ হইতে হাতি মাতা, উপরে বা শীর্ণ শুকে যায় পাতা। বৈষ্ণব অপরাধ মানে সাংঘাতিক। এমন অপরাধ আছে যে অপরাধ করছে সে জানে না, আর যার কাছে অপরাধ করছে সেও জানে না। আবার এমন অপরাধ আছে অপরাধ করছে সেও জানে না, যার কাছে জানে না। একটা অপরাধের কথা প্রথম বলি। রূপ গোস্বামী বৃন্দাবন এসে সাধন বোধন করছেন, করতে করতে হঠাৎ একদিন ভজনে মন বসছে না, সাধনায় যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ সেটা পাচ্ছে না, মনটা তাদের বিষণ্ণ হয়ে গেল।
বুঝতে পারছে না। সনাতন গোস্বামী এসছেন বৃন্দাবনে, তাকে জিজ্ঞেস, দাদা আমার ভজনে আনন্দ পাচ্ছি না কেন? বললে, নিশ্চয় তোমার কোনো অপরাধ, বৈষ্ণব অপরাধ আছে। বৈষ্ণব অপরাধ সে কি করে হয়? আমি তো কোথাও বেরোই না, আমি তো কুটিতেই থাকি। বলে, কেউ এসে অপরাধ নিয়ে গেছে। দেখেন সাংঘাতিক ব্যাপার, অপরাধ নিয়ে গেছে, সেটা বুঝবো কি করে? তুমি করো, তোমার এই এলাকায় যত বৈষ্ণব আছে না, সবাই একদিন নিমন্ত্রণ করো, দেখবে যে অপরাধ নিয়েছে সে তোমার নিমন্ত্রণে আসবে না, তখন তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারবে। রূপ গোস্বামী সকলকে আমন্ত্রণ করেছে, সবাই এসেছে, একজন খঞ্জ বৈষ্ণব আসেনি। খঞ্জ বৈষ্ণব মানে পথে যখন চলে না, একালে এগিয়ে বেঁকিয়ে চলে, লোকে দেখে একটু মুস্কি হাসে, এই জন্য সে পথে খুব যাতায়াত করে না। একটা বিশেষ প্রয়োজনে সেদিন রূপ গোস্বামীর কাছে এসেছিলেন। খঞ্জ বৈষ্ণবের কাছে রূপ গোস্বামী গেলেন, গিয়ে বললেন, আপনি আমার নিমন্ত্রণে এলেন না, আমার কোনো অপরাধ আছে? তো খঞ্জ বৈষ্ণব বললে, হ্যাঁ, আমি সাধারণত কারো কাছে যাই না, সেদিন আপনার কাছে গিয়েছিলেন একটা প্রয়োজনে, আপনি আমাকে দেখে হেসে দিলেন। রূপ গোস্বামী বলছে, আমি আপনাকে দেখে হেসেছি? বলে, হ্যাঁ। বলে, তো কখন, কোথায়? সব বিবরণ যখন বলল, রূপ গোস্বামী বলছেন, আমি আপনাকে দেখে হাসিনি, আমি তখন রাধা গোবিন্দের জলকলি লীলা দর্শন করছিলাম। রাধাকুণ্ডে সখীদের নিয়ে রাধারানী জলকলি লীলা করছেন, পাশে কৃষ্ণচন্দ্র আছেন একটু দূরে। কৃষ্ণচন্দ্র মনে মনে ভেবেছেন একটা ডুব দিয়ে না রাধারানীর চরণ ধরে টেনে ধরবে, চেষ্টাও করেছিলেন। তো সখীরা বুঝতে পেরে রাধারানীকে অন্যত্র সরিয়ে নেন। তা কৃষ্ণ উঠে আর যখন রাধারানীকে পেলেন না, তখন সখীরা সবাই মিলে হাসছেন। বলে, আমি সেই হাসে যোগ দিয়েছিলাম, আমি আপনাকে দেখে হাসিনি। দেখেন, অপরাধ হয়ে গেল। যে অপরাধ করছে সে জানি না, যার অপরাধ হয়েছে কিন্তু অপরাধ হয়ে গেছে। আর একটা অপরাধের কথা বললাম না, যে অপরাধ করে সেও জানে না, যার কাছে অপরাধ করছে সেও জানে না। সেটা কিরকম? শিবাসঙ্গনে আছেন মহাপ্রভু, সব ভক্তরা এসছেন, ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করছেন, আশীর্বাদ করছেন, কৃপা করছেন। মাও এসছেন, সচিমা। সব বলছে, মা আপনি যান ঠাকুরের কাছে। ঠাকুরকে বলছে, ঠাকুর মা এসছেন, মাকে কৃপা করুন। মহাপ্রভু বলেন, না, মায়ের কৃপা হবে না, মায়ের বৈষ্ণব অপরাধ আছে। মায়ের বৈষ্ণব অপরাধ? সে কি? কার কাছে অপরাধ করছেন মা? অদ্বৈতের চরণে অপরাধ আছে। অদ্বৈত ঠাকুর শুনে বলে, সে বলল, মা আমার কাছে অপরাধ করলেন কখন? দেখেন, যে অপরাধ করছে সেও জানে না, যার কাছে অপরাধ করছে সেও জানে, কিন্তু অপরাধ হয়ে গেছে। অদ্বৈতের চরণে অপরাধটা কি? অদ্বৈতের এই যে মহাপ্রভু বড়ভাই বিশ্বরূপ যখন সন্ন্যাস নিয়ে সংসার ত্যাগ করে যায়, তখন মা মনে মনে ভাবছেন, এই ঠাকুর সীতানাথ ভালো বুদ্ধি দেয় নাই, ছেলেটা ওর কাছে পড়াশোনা করেছে, তো শাস্ত্র শিখেছে, কী সব শিখিয়েছে, এই জন্য সংসার ত্যাগ করো। তারপরে নিমাই মহাপ্রভু যখন সংসার ত্যাগ করেন, অদ্বৈত ঠাকুর খুব পণ্ডিত ছিলেন, সেও অদ্বৈত ঠাকুরের কাছে শাস্ত্র শিখেছেন। বলছে, অদ্বৈত ঠাকুরটাই খারাপ, ব্যবহার অদ্বৈততা। এই যে অদ্বৈত ঠাকুর সম্বন্ধে ভাব পোষণ করেছেন, সাথে অদ্বৈতের সে অপরাধ হয়েছে। এখন কি হবে? মহাপ্রভু বলছে, মাকে অদ্বৈতের চরণ ধরে ক্ষমা চাইতে হবে, নইলে হয় অপরাধ যাবে না।
অদ্বৈত ঠাকুর বলছে মা আমার চরণ ধরবে, কখনো হবে না। ঠিক আছে তো ঠাকুর। অদ্বৈত ঠাকুর না সেদিন সন্ধ্যায় যখন শিবারাঙ্গনে সন্ধ্যা আরতি কীর্তন হচ্ছে, উদ্দণ্ড নৃত্য করেন। নৃত্য করতে করতে সেদিন এত জোরে জোরে নৃত্য করেছেন, তিনি একদম পুরো সংজ্ঞা হারিয়ে শুয়ে পড়ল। যেই সংজ্ঞা হারিয়ে শুয়ে পড়ল, এইসব ভক্তরা বলল ঠাকুর ঠাকুর, মাকে বলছে মা মা এখন আস, এখন আস, ঠাকুরের একটা চেতনায় এখনই তাকে অপরাধ ক্ষমা, তাকে বলো অপরাধ ক্ষমা চাও। তখন অদ্বৈতের যখন ওই অবস্থা, তখন মা বলছে ঠাকুর আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা করো। যেই বললো না, ভিতর বাড়ি দিয়ে মহাপ্রভু বলছে এসো মা এসো, তোমার অপরাধ খালন হয়ে গেল। এই যে বলে যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠি হাতি মাথা, উপরে এবার শূন্যে শুকে যায় পাতা। আর একটা কি, লতার অঙ্গে যদি উঠু পোশাকা, কুটিনাটি জীবংশন লাভ প্রতিষ্ঠাতি যত উপশাখা জন। উপশাখা মানে কি, এই যে বড় বড় বট গাছ দেখা যায়, অশ্বত্থ গাছ দেখা যায় না, দেখা গেলে কি দেখা যায়, কোনো কোনো সব গাছে হয় না, কোনো কোনো গাছে দেখা একটা ডালা, একটা ডালা দিয়ে আর এক রকমের একটা গাছ হয়, এই ডালার থেকেই হয়। ও কিন্তু মাটি দিয়ে রস খায় না, ডালার রসই খায়, এটা উপশাখা। তো লতার অঙ্গে যদি উঠু উপশাখা, নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীবহংসন লাভ প্রতিষ্ঠাতি যত উপশাখাগণ। পোশাকা পাইয়া শেখ জল পাইয়া উপশাখা বাড়ি যায়, স্তব্ধয় মূল শাখা বাড়িতে না পায়। প্রথমে উপশাখার করিবে সেদন, মূল শাখা বাড়ি যাবে গোলক বৃন্দাবন। উপশাখা মানে কি, লাভ প্রতিষ্ঠা। এই সাধারণ ক্ষেত্রে এরা অনেক উপশাখার সৃষ্টি হয়, সাবধান থাকতে হবে। লাভ প্রতিষ্ঠা তাদের কাছে কি শুকরের বিশ্বাস। মাধবেন্দ্রপুরী তার গোবর্ধনে গোপাল সেবা আছে, তিনি নীলাচল যাচ্ছেন, গোপাল স্বপ্ন দেখিয়েছে মাধব নীলাচল থেকে মলয় চন্দন এনে আমার সারা গায়ে লেপে দে। মলয় চন্দন আনতে নীলাচল যাচ্ছে, পথে একটা রেমুনা জায়গা, সেখানে এসে শুনলেন এখানে রেমুনায় ঠাকুরের একটা অমৃতকেলি ভোগ লাগে, ক্ষীর ভোগ লাগে, সুস্বাদু ক্ষীর। এই শুনে না মাধবেন্দ্রপুরী ভাবলেন কি, এই ক্ষীরের যদি একটু স্বাদ পেতাম তাহলে আমি আমার গোপালকে এনে ক্ষীর ভোগ লাগাতে পারতাম। এই ভাবতে গিয়ে মাধবেন্দ্রপুরী নিজে সি ঠাকুরের ভোগ হলো না, পুজো হলো না, ভোগ হলো না, আমি প্রসাদের লোক দিয়ে ফেললাম, এই বলে অন্যত্র চলে গেল। বলে গিয়ে ভজনে বসছে। এদের ভজন কি, ভজনে বসলেই লীলা দর্শন হয়। ভজনে বসছে, এদিকে ওই যে গোপীনাথের ভোগ লেগেছে, 12খানা ক্ষীর ভোগ লেগেছে। ভোগ বের করে পূজারী প্রসাদ পেয়ে শয়ন করছে, হঠাৎ স্বপ্ন দেখছেন। গোপীনাথ পূজারীকে স্বপ্নে বলছেন, পূজারী পূজারী শোনো, আমার এক ভক্ত আছে মাধবেন্দ্রপুরী নাম, তাকে একখানা ক্ষীর দিয়ে এসো। পূজারী স্বপ্নে বলছেন ঠাকুর 12খানা ক্ষীর ভোগ লেগেছিল, আমি তো 12খানাই বের করে দিয়েছি, এখন ক্ষীর দেবো কোথার থেকে? গোপীনাথ বলছেন পূজারী তুমি 12খানা বের করোনি, তুমি 11খানা বের করেছ। একখানা ক্ষীর দেখো ধরার আঁচল দিয়ে আমার পিছনে ঢেকে রেখেছি, যাও গিয়ে ক্ষীরখানা দিয়ে এসো। এই স্বপ্নে কথা শুনে পূজারী তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠল, উঠে দরজা খুলে দেখলো সত্যি ওখানে তো ক্ষীর যাওয়ার কথা না, কিন্তু সামনে ভোগ লাগে, ভোগ তো একখানা ঠাকুর নিজে চুরি করে নিয়ে পিছনে রেখেছে। তার শিষ্য টিষ্যদের আছে, সবাইকে বলে যাও দেখো, প্রভু যখন স্বপ্নে বলছে নিশ্চয়ই কাছাকাছি কেউ আসে।
মাধবেন্দ্রপুরী নামে কেউ আছে, তোমরা যাও এই ক্ষীরখানা নিয়ে মাধবেন্দ্রপুরীকে দিয়ে এসো। ওই ক্ষীরখানা নিয়ে একটা লণ্ঠনের আলো নিয়ে যাচ্ছে আর বলে, কে মাধবেন্দ্রপুরী, কে মাধবেন্দ্রপুরী, যার লাগে গোপীনাথ করলো ক্ষীর চুরি, কে মাধবেন্দ্রপুরী, আসুন আসুন আপনার ক্ষীর নিয়ে যান, গোপীনাথ আপনার জন্য ক্ষীর রেখেছে, নিয়ে যান নিয়ে যান। এই বলতে বলতে যাচ্ছে। তো মাধবেন্দ্রপুরী তো সবসময় লীলাচ্ছন্ন লীলা দর্শন করেন, মাঝে মাঝে বাহ্যিক দশা আসে, এই কোনো একটা মুহূর্তে নিজের নামটা কানে গেছে, যেটি তার ধ্যানটা ভেঙে গেল, আমার নাম করে কারা যাচ্ছে। দেখছি যে একটা লোক মাথায় একটা লণ্ঠন নিয়ে আর জন্য একটা মাথায় হাড়ি, বলতে বলতে চায়, কে মাধবেন্দ্রপুরী, কে মাধবেন্দ্রপুরী, ক্ষীর নিয়ে যান, ক্ষীর নিয়ে যান। ওদের কাছে গিয়ে বলছেন, আপনারা কাকে খুঁজছেন? আমরা মাধবেন্দ্রপুরীকে খুঁজছি। কে আপনি, আপনার কি নাম? এই অধমের নামে আপনি মাধবেন্দ্র? আহা, আপনি কত বড় ভাগ্যবান, আপনার জন্য ঠাকুর স্বয়ং এখানে ক্ষীর চুরি করে রেখেছেন, নিয়ে যান নিয়ে যান এই ক্ষীরখানা। এই কথা শুনে মাধবেন্দ্রপুরী আর সামলাতে পারে, ঠাকুর এত কৃপাময়, আমি চেয়েছিলাম একটু স্বাদটা পেলে আমি ঠাকুরের এই গোবর্ধনের আমার গোপালকে একটু ভোগ লাগাতে পারতাম, আর ঠাকুর আমার ক্ষীর চুরি করে রেখেছেন। ক্ষীরখানা নিয়ে একদম ভিতর বাদেশ ভালো করে চেটে পুটে খেলেন, খেয়ে এই হাঁড়িখানা ভেঙে বহির্বাসে পেঁচিয়ে রাখলেন, যে হাঁড়িখানা তো ঠাকুর হাতে ধরেছে, হাঁড়িখানা ফেলা যাবে না বলেই বসে বসে ভাবছেন যে এই সংবাদ ভোর হলেই প্রচার হয়ে যাবে, প্রচার হয়ে গেলে কত লোক আসবে, কত রকমভাবে আমাকে দেখাবে, কত লোক দেখাবে, আপনি বসুন, আপনি এখানে থাকুন, আপনার জন্য আশ্রম করে দেবো, অনেক কিছু করে দেবো, এত লোক দেখাবে যে আমার সাধন বদন সব শেষ হবে। কি হলো জানেন? প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেল পালাই, মাধবেন্দ্রপুরী এই প্রতিষ্ঠা হবে এই ভয়ে, পরের দিন ওখান থেকে ভোর নাতি পালিয়ে এলো ভক্ত, যার প্রতিষ্ঠা তার কাছে শুকরের বিষ্ঠা স্বরূপ। সত্যিকারের যে ভক্ত তার প্রতিষ্ঠা চায় না, প্রতিষ্ঠা তার কাছে শুকরের বিষ্ঠা স্বরূপ। এই মাধবেন্দ্রপুরী চলে গেল। এই তো পরম ফল, পরম পুরুষার্থ, যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ, ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম, চারটে পুরুষার্থ, এই যে ভক্তের কাছে ওটা তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ। উত্তম এই ভক্তিটা হল উত্তম ভক্তি। কি? অন্য বিলাসিতা শূন্যম, কোনো অভিলাষ থাকবে না, জ্ঞান ও কর্মানাবৃত, জ্ঞান কর্মতে আবৃত থাকবে না, আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলন ভক্তির উত্তম, আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন, প্রতিকূল্য না, অনুকূল্যে থাকতে হবে, এর উত্তম ভক্তি, উত্তম ভক্ত। এই ভক্তির কথা বলছেন, উত্তম ভক্তি হলে আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলন ভক্তির উত্তম। এই রূপকে উদ্দেশ্য করে মহাপ্রভু বলে বলছে, রূপ শোনো। আর একটা কথা বলি, হৃদ্য সিদ্ধ প্রযোজিত সত্য ধর্ম জ্ঞান ও কর্মণাবৃতম, জ্ঞান কর্ম দ্বারা আবৃত থাকলে এটা হয় না, অনাবৃত সে উত্তম ভক্তি। সত্য ধর্ম ব্রাহ্মণ গুরু চমৎকার তাব যাবৎ প্রেম নাম মদদীপ বশিকার ঔষধি না গন্ধ পন্তন তথাং ন প্রয়াতি। উত্তম ভক্তিটা কি জানো? জ্ঞান কর্ম দ্বারা আবৃত থাকবে না, হৃদ্যা সিদ্ধি বোঝবে, সত্য ধর্ম জ্ঞান এগুলা দ্বারা আবৃত হবে না। এটা কিরকম জানো? যে কৃষ্ণ মধুকর যে কৃষ্ণকে যে মধুকরের দ্বারা মধুকর কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে, যার আকর্ষণে
যাতে মানুষ সব কৃষ্ণকে পায় আকর্ষণে। মধুকর যেমন কি করে ফুলে ফুলে ঘোরে, মধুর আস্বাদনে করে। তো সেই কৃষ্ণ প্রেমের যে মধুকর, সেই কৃষ্ণ প্রেমের মধুকরও যাকে আস্বাদন করাতে পারে না, সেই কৃষ্ণ প্রেম তার কাছে এমন মূল্যবান বস্তু। সেই ভক্তি, যে সত্যিকারের ভক্তিটা অন্তরে জাগ্রত করতে পারে, তার কাছে হৃদ্যা সিদ্ধি বোঝে সত্য সব তুচ্ছ, কিচ্ছু। এক কৃষ্ণ প্রেম তার কাছে সব। এই কৃষ্ণ প্রেমের কথা, ভক্তির কথা মহাপ্রভু রূপকে উদ্দেশ্য করে বলছে, রূপ দেখো এই ভক্তিটা কত দুর্লভ। এটা আজকে বলে এই ভক্তিটাই আমাদের দরকার। এই ভক্তি সাধন পথে, ভক্তি পথে চলতে হবে, যার যেমন যোগ্যতা আছে সেইভাবে চলবে। এই ভক্তিটাই গাঢ় হইয়া প্রেম হয়। আর প্রেমের একটা আদর্শ কি? প্রেমের কৃষ্ণ আকর্ষণীয়তা শক্তি। অন্তরে যখন প্রেম জাগে, কৃষ্ণকে আর তার কৃষ্ণের জন্য ছুটতে হয় না, কৃষ্ণের জন্য ছুটতে হয় না। প্রেম কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসে। এই আকর্ষণ, সেই প্রেমটাই হলো জীবনের আসল বস্তু। এই ভক্তিটাই গাঢ় হইয়া প্রেম হয়। আমরা তাই আজ প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি, আমার অন্তরে সেই প্রেম জেগে উঠুক, যে প্রেম কৃষ্ণকে পর্যন্ত আকর্ষণ করে। অন্তরে প্রেম জাগলে তার কৃষ্ণের জন্য ছুটতে পারে, স্বয়ং কৃষ্ণ প্রেমের আকর্ষণে চলে আসবে। এই দিনের অপেক্ষায় আমরা আছি, কবে আমাদের অন্তরে প্রেম জাগে। এই প্রভুর কাছে এই প্রার্থনা জানিয়ে আজকে এখানে বিশ্রাম নিচ্ছে। রাধা কৃষ্ণ প্রেমানন্দে হরি হরি বল। হরি পুরুষ প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। মহানামাত্মরা পুরন্দর সঙ্গন রামেশ্বর বন্দং সুন্দরম। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম। জয় জগৎবন্ধু হরি।